परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं प्रति प्रत्येक समस्त मोर प्रेम प्रीति पूर्ण रानंदित जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं जेमिति समस्ते भलरे रुहंती से प्रार्थना करे परम दयालु चरण रे। आज मु जो विषयटी आलोचना करने को जाऊँगी से विषयटी होची भल पाइबा। आमे माने समस्ते चाहू जे समस्ते मते भल पांतु, समस्ते मते सम्मान करंतु, समस्ते मु जहा कहबी सेया करंतु, आमे सेया चाहूचु। एई निजको प्रतिष्ठा करबा को चाहूचु। नाम जश ख्याति मोर सर्वत्र विस्तारित हो, यही जो प्रचारित हो, यही कथाटा आम भावुचु। हेले एटा कौन एते एते सहज, एटा किपरि संभव हो से कथा आम भावुचु। अर्थात समस्ते मोर निजर हो जिवे, मु जहा कहबी समस्ते मोर कथा मानिबे, मोर जहा सुविधा असुविधा सब किछि मु कहले से माने कहबा पूर्वरु मो कथार उठ बस हेबे, एई कथा आम भावुचु। हेले एइटा कौन एते सहज, किंतु सहज जदि आम सहज भाव में करिपार। तेणु कि कौन कले आज टॉपिक है कौन कले समस्ते मोर निजर आपणार हेबे, समस्ते मते भल पाइबे, मते सम्मान करिवे, मोर दुखरे दुखी हेबे, मोर व्यथार व्यथित हेबे, मोर व्यथा निराकरण पाई से माने आकुल होई उठिबे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र गोटे कथा कहते, से कथार मर्मार्थ को जब आम बुझीपर निश्चित भाव में यही बाटटी आम पाइपर एवं आम यही समस्त को आम भल पाइपर एवं समस्त मते भल पाइपर। जेमिति परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर पाखरे जेते लोक जाइचंती, अधिक अधिक लोक से माने ठाकुर निजर जीवन देवाकू कुंठाबोध करती नहीं। ठीक से ही परी आपण जदि ठाकुर के यही गोटे बाणी को जदि तार मर्मार्थ को बुझी नेबे, निश्चित भाव में समस्त को आपणार करि नै परिबे, समस्ते आपणकर हो जिवो। तो आसंतु से बाणीटी कौन आमे पाठ करिबा। देई दियो निज पाई किछि चाह नाही, देई दियो निज पाई किछि चाह नाही, देखिबो सबु किछि तुमर होई जाउची, सबु तुमर होई जाउची। एई बाणीटी पाठ होला परे परम पूज्यपाद श्री श्री बरदांक सम्मुख रे अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार भाव रे एई देई देवार अर्थ एवं निज पाई किछि न रखिबा कथा एवं किपरि भाव रे सबु किछि निजर होई जिवो, एई कथा उपरे निजर अभिमत व्यक्त कले। किंतु से अर्थ बा उद्देश्य बाणीर उद्देश्य सुस्पष्ट न होबारु परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा निजे ही ताहा कहवा कर्म कले। किए किए कहले जे मु जदि सब किछि देई देबी, मु जेतेबेले कहा किछि देउची, जेतेटा पारुची सेतेटा संभव देबी, मोर भी तो प्रयोजन अछि, मोर स्वार्थ देखिबी, जेमिति कि मु कौनसी असुविधा न पड़े। तो परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा कहते देले तो जदि मु सब देई देबी हेले तो असुविधा हेई ही पारे, अन्यर प्रयोजनटा बेसी करी देखिले ही तो मु देई परिबी, तांकर प्रयोजनटा अति गुरुत्वपूर्ण एया जदि भाबी हेले ही देई परिबी। निस्वार्थ भाव में जदि आमे दिए हेले मो मनरे आमर मनरे गोटे जोर थाए, शक्ति आसे, अन्यर प्रयोजनटा ही बड़। जे सदाशय व्यक्ति से उदार, से निस्वार्थ भाव में अन्यक पाई करती, अन्य को दियंती, अपर को दियंती। तेणु मनुष्य अपना टंका पराया यही कथाटी अच्छी। तो फल फल मध्य आमे सेतिकी पाऊ। जेपरि भावे आमे भाबू अन्यंकर गुरुत्व, अन्यर प्रयोजन को जेते
ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଫଳଟା ପାଉ। ଏମିତି ହେଇପାରେ କେମିତି ହୁଏତ କାହାର କିଛି ଟଙ୍କାର ଦରକାର ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପାଇଁ ସେ କିଛି କରେନି, ଅପରଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ସେ କେବଳ ଅପର ପାଇଁ କରନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଯଦି ଥାଏ ଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଇଯାଏ। କେବଳ ନିର୍ଭରତା ଦରକାର। ଯେମିତି ମହାସାଧକ ବାମାକ୍ଷାପା ଶ୍ମଶାନରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାତୃବିୟୋଗ ହେଲା ପରେ ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭରି ଭରି ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାମାକ୍ଷାପା ସେ ତ କେବଳ ମା ହିଁ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭର ଥିଲା। ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ମାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯାହା ହେବ ସେଇଆ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ସେହିଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଆକାଶରେ ମେଘ ଘନିଆଇ ଆସିଲା। ମେଘ ହେଲା, ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତୁମୁଳ ବିଶାଳ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏତିକି ସମୟରେ ବାମାକ୍ଷାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ମା, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଆହାରାଦି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖୁଆଇବି ଯେମିତି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ପାଣି ନ ପଡ଼େ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ମା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଲେ। ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ଯାହାର ନାହିଁ, ମୋର ଭାବ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ହିଁ ଦୁନିଆ, ମାଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆପଣ, ନିଜର। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏହି କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଇଦେବାଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେବାର ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି, ସିଏ ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନଟ୍ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ୟୁ ଆର୍ ଫର୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଫର୍ ଅଦର୍ସ। ସାଧନା କରୁ କରୁ ଦେଖି ହୁଏ ଯେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା ସ୍ତରରେ ଆଗେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହାକୁ ପାଇନି, କାହାକୁ ଦେଖି ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅଭୁକ୍ତ ଦେଖିବୁ, ନ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଭୋକ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଭୋକରେ ଥିଲେ, ମୋତେ ନିଜର ମନେ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି। ନନିଦା ହୁଏତ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଡକ୍ଟରର ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ନାଭାବରେ ଭୁକ୍ତ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭୋକରେ ଆକୁଳ ବିକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା 2 ଟଙ୍କାଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ଭାବିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ସେ ଦୋକାନଦାରକୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଔଷଧଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଦେଇଦେବି। ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅପର ଅନ୍ନ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗଯୋଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏତିକି ଦେବି ନାହିଁ, ଭାଗାଭାଗି କରିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ମିଳେ। ସେମିତିରେ ଯିଏ 16 ଅଣା ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ 16 ଅଣା ଫଳ ମିଳେ। କିଏ ହয়তো ଭାବିଲା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟି ଦେବି, ଆହୁରି ନନିଦା ଭଳି ଆହୁରି କିଏ ଜଣେ ଭାବିଲେ ସେ 2 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। ଫଳ ବା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ।
ଯିଏ ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଏ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ବଜାରରେ କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ସେ ଔଷଧର ଦାମ ସବୁ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ମା ଯେପରି ନିଜର ପୁଅକୁ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଇକିରି ତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ପୁଅ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ପୁଅ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ମା ଖୁସି। ଟିକେ ସମୟ ରହିକି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ, କିଏ ଚାରାଣା ଦେଲା, କିଏ ଆଠଣି ଦେଲା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିଏ ହୃଦୟ ଉଜାଡ଼ କରି ମନର ସହିତ ଉଦାର ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଦାଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଦାନ ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆୟତ୍ତରେ ଆସିଯିବେ। ହେଲେ ଆୟତ୍ତରେ ଆସିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦିଅ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖିକି। ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେବ, ସେଟା କଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ, ବ୍ୟବହାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାନରେ ହେଉ, ଯଦି ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଅ, ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମର ଖବର ନେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମର ଅସୁବିଧା ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଏଇଆ ତ? ସେ ସୁଭାଷିଷ କହିଲେ ହଁ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଇଦିଅ, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତୁମର ହେଇଯିବ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି କରିଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟି କହୁଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ବର୍ଷା ଋତୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପକ୍କା ଲାଟ୍ରିନ୍ କମ୍ ରହୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇକି ଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ ଲୋକମାନେ। ଏହା ଦେଖି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏମିତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରାରେ ରହନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କୁ, ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲେ, ହେ ଯେ ଆଜି ବଡ଼ଦା ଆସି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ସଫା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଳ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଠାକୁର କେବଳ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଆୟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କ'ଣ? କହିଲା ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସବୁକିଛି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଏବଂ ଦୁନିଆ, ଆଜି ଜଗତ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ, କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି, ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇପାରିବୁ। ନାମ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ସବୁକିଛି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନାମ ଯଶ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟଙ୍କା ପରା, ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପରା। ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷକୁ
ଆପଣାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପରମପ୍ରେମ ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।